Hi guys, vanakkam. Welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Home Life Future Realty, Salva Vettival. Time on the 9:02 p.m. in Toronto. The temperature is 1 degree Celsius. And we have a lot of updates for you guys. Of course, COVID regarding that. எல்லாருக்கும் தெரியும் Omicron variant ஓட நிறைய மாற்றங்கள் எல்லாம் வருது. ரூல்ஸ்லயும் சரி, இப்போ PCR டெஸ்ட்லயும் சரி, ஸ்கூல்லும் சரி, எல்லா செக்டர்ஸ்லும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேஞ்ச் ஆகிக்கொண்டே இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி தான் we're going to go into detail. என்னென்ன ரூல்ஸ் மாத்திரையும் என்ன மாதிரி நீங்கள் ஃபியூச்சரில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமட்டு. So first, I'm going to agenda papam. So top of the hour, we have our Chief Medical Officer, Dr. Caramore. When the first காரிக்கிறதுனடா உங்களுக்கு Ontario update தார numbers படி என்ன மாதிரி cases எல்லாம் போகுதுண்டு and then also postponement. So எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்கூல் வந்து உண்மையாக 3ஆம் தேதி தொடங்க வேண்டியது on the Monday. But Omicron வந்ததுலேருந்து எல்லாரும் கொஞ்சம் ஒரு சிஸ்டம் எல்லாம் மாற்ற வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்திருக்குது. பிகாஸ் அதை கூட பரவி கொண்டு இருக்குது. அதுக்கு என்னவே செய்யலாம்னு பார்க்குறதுக்கு they've come up with some methods. So adukku vandu he's going to tell us a little bit about that. And then he's also going to talk to us about eligibility for PCR test. So adavadhu RR vandu in the PCR test edukalaamadu because ellarukkum theriyum again holiday time oda ellarum gather பண்ணிக்க சிலவளோ இருமலா இருந்தாலோ காய்ச்சலா இருந்தாலோ உடனே பயம் வந்து அவங்களோட PCR டெஸ்ட் நாங்கள் வந்து புக் பண்ணுறது. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு நிறைய டிமாண்ட் இருக்கிறபடியோ கொஞ்சம் அந்த லிமிட்டேஷன்ஸை கட் பண்ணி சரி ஒரு முக்கியமாக யார் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ண போகிறோம்ட்டா அந்த குரூப்பை சொல்லிவிட்டு ஸோ நீங்கள் இந்த குரூப்பில் பிலாங் பண்ணால் தான் அந்த PCR டெஸ்ட் போய் எடுக்கலாமட்டு. ஸோ go into detail about that யார் இந்த குரூப் போகலாமட்டு. And then we have Premier François Legault. எல்லாருக்கும் தெரியும் Quebecல வந்து நம்பர்ஸ் சரியான மோசமாக ஹையாக போய்கொண்டு இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ இந்த நம்பர்ஸில் வந்து என்ன டெசிஷன் எடுத்திருக்கேன்னா இன்றைக்கி லேட் ஈவினிங் தான் எடுத்திருக்கேன். கர்ஃப்யூ திருப்பி கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ அந்த கர்ஃப்யூ கொண்டு வரது பற்றி தான் we're going to have a look at that. And then we have our currency rates for today. And then we have our Kalayarangam, our treat. And we have Shrutika Rajkumar. She's a singer or a cover song செஞ்சிருக்கா. And இந்த பாட்டு வந்து பாபு ஜெயகாந்த் மியூசிக் karaoke production செஞ்சிருக்கேன். So we'll have a hear and watch it that. And then we have our weather and then the news for today. So starting off, we're going to go to Chief Medical Officer Dr. Caramore and Ontario update AIN school வந்து 2 days salary மண்டு பாப்போம். I recognize that once again, this holiday season is not what many of us had planned. Long anticipated family gatherings were canceled or modified, and celebrations were put on hold, all in an effort to slow the spread of the highly transmissible Omicron variant. Thank you for limiting your contacts, for getting immunized, for wearing your masks, practicing hand hygiene, and maintaining physical distance. Thank you for the kindness and support you continue to show your fellow Ontarians. Today, we are reporting 13,807 new cases of COVID-19 in Ontario. I know that this number and the numbers that we have seen in the last few days feel overwhelmingly high. But with a doubling time of approximately 3 days, we must be prepared to see our cases continue to grow. The good news is that with this increase in cases, we have not seen a corresponding rapid increase in hospitalizations and ICU admissions. Today, we are reporting 965 people in hospital and 200 people in ICU due to COVID-related critical illness. This is thanks to the effectiveness of the vaccines and the willingness of Ontarians to embrace vaccination and prevention. It is also because Omicron is different from other variants. While it is clear it is more transmissible, preliminary findings from Public Health Ontario suggest Omicron is the first dominant variant to demonstrate a decline in disease severity. The risk of hospitalization or death was 54% lower for Omicron cases as compared to Delta cases. While this is good news, because Omicron is much more transmissible, it is expected that the number of hospitalizations and impacts on the healthcare system
will be significant. And as we continue to see hospitalizations and ICU admissions increase, many individuals have noted the importance of distinguishing between patients admitted to hospital or the ICU for COVID-19 versus those admitted for other reasons, such as a broken bone or appendicitis, but also test positive for COVID-19. As a result, we have asked hospitals to update their daily reporting to include this important information and expect to begin receiving it, as well as adjusting our public reporting in the coming days. Omicron is a new enemy. We continue to prepare for it, but we must take a different approach and take further action to limit transmission, provide additional protection to high-risk settings, and continue to safeguard the Ontario hospitals in ICU capacity. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:09 p.m. in Toronto and the temperature is 1 degree Celsius. Today's sponsor is Home Life Future Realty Inc. Selva Vettivel. So Chief Medical Officer Dr. Moore, I think ஒரு முக்கியமான point வந்து touch பண்ணிருக்கார். And again, Omicron வந்து நாங்கள் Delta variant ஓட compare பண்ணும்போது Omicronல வந்து கூட பரவுற chances எல்லாம் இருக்குது. So அது transfer ஆகிற chances a lot higher than மற்ற COVID strands விட. பட் அந்த சிவியரிட்டி அதாவது உங்களை கூட சிக் ஆக்குறது, கூட உங்களை எஃபெக்ட் பண்ணி வீக் ஆக்குறது, அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி 54% லெஸ் தென் டெல்டா வேரியன்ட். ஸோ அகேன் நம்பர்ஸில் எங்களுக்கு கூட கேசஸ் எல்லாம் வந்தோண்டு இருக்குது. எஸ், சிவியரிட்டி வந்து லெஸ். ஸோ நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் அப்படி ஆகிறது சான்சஸ் கூட இல்லைன்ட்டு. பட் அகேன் இதனால் ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் லெஸ், இது ஒரு லைட்டான விஷயமா எடுத்துக்கொண்டு டோன்ட் டேக் இட் ஈஸின்ட்டு ஈஸியாக எடுக்க வேணாம். So if you do have it, again, I mean, the rules change பண்ணுற காரணமும் இதாக இருக்கலாம் because it's not as severe. So going forward, again, first thing like ஸ்கூலை வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணுறோம். ஸோ again, உண்மையாக 3ஆம் தேதி தான் ஸ்கூலை திறக்க வேண்டியது. Now it's going to be 5ஆம் தேதி. ஸோ இந்த 2 days ஏன் புஷ் பண்ணி செய்கிறோம்டா, அந்த 2 daysல வந்து again இந்த N95 masks வந்து வேறு ஃபில்டர் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த ஸ்கூலில் வந்து போடுறதுக்கு அந்த 2 நாள் காணுமெண்டு. ஸோ they need those 2 days ஒரு ஜம்ப் ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாத்திலையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ 5ஆம் தேதி உங்களோட பிள்ளைகள் எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இட்ஸ் மச் சேஃபர் அண்ட் அவை கோவிடுக்கு மோர் ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இன் பிளேஸ் பேசிக்லி. ஸோ அகேன் இஃப் உங்களோட பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்கு போகிறதா இருந்தால் உங்களுக்கு 5ஆம் தேதி தான் தொடங்கும் இனிமேல். ஸோ பி கேர்ஃபுல்லாக தான் எனக்கு பிள்ளைகளுக்கு மாஸ்க் போடுறது, சானிடைஸ் பண்ணுறது, சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுறது, அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க பிகாஸ் பெட்டர் டு பி சேஃப் தென் சாரி always. அடுத்தது வந்து again we're going to have Chief Medical Officer Dr. Karen Moore. He's going to talk to us about eligibility for PCR tests. So அதாவது யார் இந்த PCR test எடுக்கலாம்ட்டு பிகாஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பிரேக் தொடங்கின அப்புறம் a lot of people கேசஸோ இல்லாட்டி கொஞ்சம் சிக்காக வீக்காக ஃபீல் பண்ணி கொண்டு இருப்பீங்க. ஜஸ்ட் டு பி ஷோர் இந்த PCR test எடுத்துகிட்டு வரவன்ட்டு யோசிப்பீங்க. ஸோ இதனால் I'm going to let him talk first and then let's go through the list after. Beginning tomorrow, December 31st, publicly funded PCR testing will only be available for those vulnerable individuals, including those with significant medical issues who are symptomatic or at risk of severe disease from COVID-19, including for the purposes of confirming a COVID diagnosis prior to beginning treatments, and workers, residents, and others in the highest risk settings, such as hospitals, long-term care, retirement homes, and congregate living settings. In addition, most individuals with a positive result from a rapid antigen test will no longer be required or encouraged to get a confirmatory PCR or rapid molecular test. And there will be no testing for asymptomatic individuals in the community.
This updated eligibility will ensure that those at highest risk of severe outcomes and those caring for them have timely access to test results. This, we recognize, reflects some significant changes from our previous COVID testing strategy, which meant that anyone with symptoms could receive a PCR test. But the Omicron variant is rapidly spreading, and we must preserve these resources for those who need them the most. I do hope that Ontarians will understand that we must together protect this limited resource for those that need it the most. Ontario also currently has a limited supply of rapid antigen tests, which is true around the globe, and that these are being preserved and prioritized for healthcare and high-risk settings to keep these settings safe. This means that if you have symptoms of COVID-19 and are not eligible for a PCR test and do not have access to a rapid antigen test, you should assume that you have COVID-19 and isolate according to our revised guidelines. These changes are in our testing are not unique in Ontario. Darshini Legal Services, Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Claims போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services, Professional Cooperation, சட்ட துணை நிறுவனம் 647-390-8969. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:14 p.m. in Toronto and the temperature is 1 degree Celsius. Sponsor today is Home Life Future Realty Selva Vettivel. So again, Chief Medical Officer Dr. Karen Moore, உங்களை வந்து யார் இந்த டெஸ்ட் எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கேட்போம். பிகாஸ் ஐ நோ நிறைய பேர் வந்து ஸ்பெஷல் பீப்புள் எனக்கு தெரிஞ்சாக்களே கூட பிசிஆர் டெஸ்ட் புக் பண்ணுறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோண்டு இருக்கிறேன். நிறைய இடத்துல வந்து ரிக்வெஸ்ட் போட்டிருக்கேன். அண்ட் யாருக்கும் வந்து அந்த கால் ஒன்றும் வரையில. ஸோ அவை ஒண்டர் பண்ணுறேன். பிகாஸ் ஐ நோ லாட் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் நீங்கள் ரீச் அவுட் பண்ணால் உங்களுக்கு 48 ஹவர்ஸில் வந்து ரீச் அவுட் பண்ண வேண்டிய சொல்லியிருக்கேன். மனசிலாக்களுக்கு அந்த காலுமே வரையில. ஸோ அகேன் இது மெயின் ரீசன் என்னடா அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எலிஜிபிள் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபோன் கால் வரும். அண்ட் தென் அப்போதைக்கு நீங்கள் டெஸ்ட் புக் பண்ணலாம். ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் அ லுக் இப்போ யார் இந்த டெஸ்ட் எடுக்கலாம்ட்டு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா whoever, ஸோ December 31st தொடங்கி, அதாவது நாளைக்கு தொடங்கி இந்த ஆக்களுக்கு தான் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி இந்த பிசிஆர் டெஸ்ட் எடுக்கலாம்ட்டு இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து சிம்டமேட்டிக் பீப்புள், ஸோ ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பேஷண்ட்ஸ், ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறவ அவை கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். பேஷண்ட்ஸ் இன் எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட், ஸோ கேன் எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் டூ இட். ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர் ஃபேஸ் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ், ஸோ அவை பார்க்கலாம். ஸ்டாஃப், ரெசிடென்ட்ஸ், எசென்ஷியல் கேர் ப்ரொவைடர்ஸ் அண்ட் விசிட்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் ஓவரால் மோஸ்ட் பீப்புள் தட் ஆர் தேர் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்து எலிஜிபிள். மெயின் ரீசன் ஐ திங்க் ஆல்சோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூட சான்சஸ் இருக்கிறபடியாக அந்த என்வாயன்மெண்ட்ஸில் யூ டோன்ட் வாண்ட் இட் தேர். ஸோ எனி ஒன் ரியலி ஹாஸ்பிட்டல் பேஸ் அதில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் நேஷன் எல்டர் கேர் லாட்ஜஸ், குரூப் ஹோம்ஸ், ஷெல்டர்ஸ், temporary foreign worker settings and correctional institutions. And again, because இதை கூட தொத்துறவடியாக இந்த மாதிரி என்வாயன்மெண்ட்ஸ், அதாவது கூடாக்கள் இருக்கிற இல்லாட்டி சீனியர் ஆக்கள் இருக்கிற கூடாக்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டு அவைக்கு இல்லாவார சான்ஸ் கூட இருக்கிறண்டா இந்த மாதிரி ஆக்களுக்கு வந்து they can do that. And then you have people who are from the First Nation, Inuit, Métis communities. அவையெல்லாரும் ஒர்க்குக்கு ட்ராவல் பண்ணுற ஆக்கள் அவையெல்லாம் போகலாம். Elementary and secondary school students and education staff, அவை வந்து PCR self collection kit வச்சிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அந்த மூலமாக நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணலாம். And I'll get back to that in a second. So people who have kits, நீங்களும் கேட்டுக்கொள்ளுங்க. People on admission or transfer, again ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்து போகிற ஆக்கள் அவையல் கண்டிப்பாக, because you don't want to take it from a house or anything to a hospital where there's a lot of sick people there already. And then you have individuals accompanying a caregiver, so அதாவது யாராவது டேக் கேர் பண்ணுறீங்களா அவைய அக்கம்பனி பண்ணுறாக்கள் அவைக்கும் தேவை. அண்ட் தென் யூ ஹாவ் asymptomatic testing, ஸோ அதாவது சிம்டம்ஸ் காட்டாமல் இருக்கிறது பட்ஸில் பார்க்கலாமண்டா ஹாஸ்பிட்டல், லாங் டேர்ம் கேர், ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம்ஸ் அந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் வந்து பார்க்கலாம்.
So again, idhula main idu vande, so as you saw, a lot of people who are feeling sick, a lot of people who are in a sick environment, illati elderly environment, evukku dhaan prioritize panni kudukriyum. Again, in the take home kits, I know nariya per vande over the school break over pillaigalukku vande Ontario la 5 home testing kits vande kuduthirukiyum. In the test vande, it's not as sensitive as PCR test. So PCR test konjam kuda surety tharam. In the test vande, it's not as accurate. So silavala pick up panam, silavala pick up pannadhu, but mostly adula pick up padichunda you have COVID and atham adala inda vanda. So avey appa enna solremada, again because in the severity, so adavadhu ungoda affect panni kuda hospitalize ஆறு நிலைமைக்கு கொண்டு வராத disease and வடியத்தான் இந்த rules change பண்ணி அந்த ஆன்டிஜென் டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்களா அதில் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வந்தால் அண்ட் யூ டூயிங் இட் அட் ஹோம், ஸோ யாரும் இல்லை, நீங்கள் தான் வீட்டில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க, அந்த இதில் பாசிட்டிவாக டெஸ்ட் பண்ணால் நீங்கள் அதை கோவிட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும். இட் இஸ் கோவிட், ஸோ யூ கேன் ட்ரீட் இட் அஸ் கோவிட். ஸோ நீங்கள் டாக்டர்னு போக தேவையில்ல, ஒரு பிசிஆர் டெஸ்ட் எடுக்க தேவையில்ல, யூ ஹாவ் கோவிட். ஸோ அதோட ப்ரோட்டோகால்ஸ் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு ஸ்டே ஹோம், செல்ஃப் ஐசோலேட் பண்ணணும். And we'll get to the dates later because I know on the days வந்து மாற்றிருக்கேன், எவ்வளோ நாள் எத்தனை நாள் ஆர் நிற்கணுமெண்டு. ஸோ ஐசோலேஷன்ஸ் ரூல் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன், பட் லெட்ஸ் ஸ்டிக் டு த PCR eligibility first. ஸோ இதில் வந்து அந்த ஆக்கள் வந்து they're going to treat it just like that. So again, அந்த மாதிரி டெஸ்ட் ஆக்க இல்லாட்டி உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும், இஃப் யூ லுக் அட் த சிம்டம்ஸ், இப்போ காய்ச்சல் தன்மையாக இருந்தால், சோர் த்ரோட்டாக இருந்தால், இருமல் தடிமன் அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீலிங் உங்களுக்கு எனக்கு வருத்தமாக இருக்குமோன்னு தோணிச்சுண்டா அண்ட் நீங்கள் அந்த குரூப்பில் ஃபால் பண்ணாட்டி அஸ்யூம் யூ ஹாவ் கோவிட். ஸோ கோவிட் இருக்குன்ட்டு நீங்கள் யோசிச்சிருங்கோ, அந்த இதில் வந்து நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களோட வீட்டில் ஆக்கள் சுற்றி இருந்தால் செல்ஃப் ஐசோலேட் பண்ணுங்க. டாக்டருக்கு போக தேவையில்லை, நீங்கள் பிசிஆர் டெஸ்ட் எடுக்க தேவையில்லை, வீட்டில் இருங்கோ, ஜஸ்ட் செல்ஃப் ஐசோலேட். நீங்கள் என்னென்ன செய்வீங்களோ டாக்டர் சொல்லிட்டு வந்தால் அதை முழுக்க நீங்கள் செய்யணும். ஸோ ஸ்டிக் டு தட் அண்ட் ஐ வில் லைக் யூனோ ஐசோலேஷன்ஸுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் மாற்றிருக்கேன்ட்டு. பட் அகேன் ஐ நோ நிறைய பேர் நீங்கள் டெஸ்டிங் எடுத்தால் தான் ஒரு மன நிம்மதியாக இருப்பீங்களான்ட்டு இருக்குது. பட் ஐ திங்க் வாட்ஸ் பெஸ்ட், நீங்கள் அந்த குளிர போய் லைனில் வெயிட் பண்ணி அந்த டெஸ்ட் எடுக்கிற விட்டு இன்னும் சிக்கார விட்டுட்டு ஜஸ்ட் வீட்டில் மேக் ஷூர் you take care of yourself properly, because again in the Omicron variant நிறைய ஸ்ப்ரெட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கூட ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆன சான்சஸ் இல்லை. ஸோ நீங்கள் வீட்டிலே மோஸ்ட் லைக்லி கரெக்ட் பண்ணலாம். ஐ திங்க் a lot of people even அம்மா சும்மாண்டாலும் இஞ்சி தண்ணி மஞ்சள் போட்டு தண்ணி அதெல்லாம் குடிங்கன்னு சொல்கிறது. ஸோ we do that. ஸோ அதே மாதிரி அந்த டெய்லி ரசம் இது whatever you want, make sure you drink all your herbs, just stay healthy, warm liquids அதெல்லாம் குடிங்க and should be good within a week or so. அடுத்தது we're going to step out of Ontario because நிறைய Ontario news இருக்குது, and we're going to go to Premier François Legault, again of a Quebec Premier. ஸோ இது வந்து இன்றைக்கு லேட் ஈவினிங் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் Quebec இந்த கர்ஃப்யூ பற்றி, because again அவன் நம்பர் சரியான ஹை போய்கொண்டு இருக்குது. ஸோ let's see what he has to say and then we'll come back to me. Our experts tell us that there's a risk that we won't be able to treat all those who need it in the coming weeks. I know we're all tired, but it's my responsibility to protect ourselves from this. This is why I'm announcing new restrictions starting tomorrow. Restaurants will have to close except for deliveries and takeout. Private gatherings in homes will now be prohibited, except for caregivers and for people living alone. I'm also announcing a curfew from 10 p.m. to 5 a.m. starting tomorrow night. Unfortunately, all indoor sports will have to stop. Places of worship will have to close except for funerals limited to 25 people, and teleworking remains mandatory. Schools, CEGEP, and universities will remain closed until January the 17th. Regular daycare will remain open, and school daycare services will remain open, but only for essential workers. I also have a message for the people who work in our health system. More than ever, Quebec needs you to provide health care to those who need it. We ask everyone who can
to come and help your colleagues. We also have a shortage of employees in stores, including essential ones. This is why we've also decided to close stores for the next 3 Sundays. This will help shops that are short of employees. I also ask everyone to get their 3rd dose of vaccine as soon as possible. That makes all the difference. I know that the restrictions are difficult, and I know there's a lot of anxiety. If you're not feeling well, it's important to ask for help. We have to take care of each other, but I still want to wish all Quebecers health and happier news for 2022. Thank you. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி பாக்ஸிங் வீக் சேல் டிசம்பர் 15 தொடக்கம் ஜனவரி 2 வரை. ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில் புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் ஃபின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் பாக்ஸிங் வீக் சேல் 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on 9:24 p.m. in Toronto. The temperature is 1 degree Celsius. Sponsored today is Home Life Future Realty Selva Vittivel. So again, Premier Francois Legault, I think எல்லாருக்கும் தெரியும் ரூல்ஸ் அதை எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணது. ஸோ இந்த முறை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தவர். பட் நாளைக்கு தொடங்கி திருப்பி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ டோன்ட் நோ கர்ஃப்யூ வரப்போது. ஸோ இந்த கர்ஃப்யூ வந்து அகேன் 10 p.m. ஸோ 10 ராத்திரியிலேருந்து 5 மணி காலையில் மட்டும் வரைக்கும் போகக்கூடாது வழியால். இதை விட இன்னும் கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த முறைண்டா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லி க்ளோஸ்ட். ஸோ அதெல்லாம் க்ளோஸ்டாக இருக்கும். ப்ரைவேட் கேதரிங்ஸ் வந்து ஒன்லி உங்களோட ஃபேமிலி பபிள்ஸ், அதாவது நீங்கள் இருக்கிற ஆக்களோட டெய்லி லிவ் பண்ணுற ஆக்களோட அந்த பபிள் மட்டும்தான். யூ டோன்ட் மிக்ஸ் அரவுண்ட் வித் எனி ஒன் எல்ஸ். இதில் வந்து கோயிலில் அதெல்லாம் இட் வில் பி க்ளோஸ்ட். ஸோ எனி பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் க்ளோஸ்டாக இருக்கும். Funerals மட்டும்தான் 25 people allowed. மற்றபடி nothing else is allowed. கடையில் எல்லாம் சண்டே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கும் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 3 வீக்ஸுக்கு. ஸோ அதாவது ஐ நோ வீக்கெண்ட்ஸ் தான் சில ஆட்கள் உங்களோட க்ரோசரிஸ் எல்லாம் எடுப்பீங்க அண்ட் ஸ்டாஃப். பட் மோஸ்ட் லைக் ஸ்டோர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி க்ளோஸ்ட். ஆல் ஸ்டோர்ஸ் எக்ஸப்ட் ஃபார் கேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ், ஃபார்மசிஸ் தவிர்த்து மிச்ச கடையெல்லாம் சண்டேஸ் க்ளோஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 3 வீக்ஸ். ஸோ அகேன் நீங்கள் இதை ப்ரீ பிளான் பண்ணணுமெண்டா உங்களோட ஃபேமிலிக்குள்ளே ப்ரீ பிளான் பண்ணி யார் என்ன சாமான் வாங்கணுமெண்டு ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் இட்ஸ் நாட் ஆன் அ சண்டே பிகாஸ் சண்டே எவ்ரி திங் வில் பி க்ளோஸ்ட். ஸோ அகேன் இந்த கர்ஃப்யூக்கும் காரணம் என்னென்னா அவைக்கு தெரியும் எல்லா நம்பர்ஸும் சரியான ஹையாக போய் கொண்டு இருக்குது. அண்ட் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தே டோன்ட் ஹேவ் எனஃப் ஸ்டாஃப் தேவை. இப்போ ஈவன் செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படி போனாலும் ஸ்டாஃப் அந்த அளவுக்கு இல்லை எல்லாரும் வந்து டேக் கேர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஒரு ட்ரமேட்டிக்கான ஒரு டிசிஷன் தான். ஐ நோ சடன் பிகாஸ் நாளைக்கு தொடங்கி இது ஸ்டார்ட் பண்ணப்போது. So just make sure if you are from Quebec, pre-plan everything because I know custom உடனடியாக அப்படி சொன்னால் but work around it and hopefully இதெல்லாம் ஒரு கரெக்ட் பண்ண அப்புறம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்ச அப்புறம் they'll go back to normal. So another thing I want to talk about is I want to go back to உங்களோட ஐசோலேஷனுக்கு. So this is for Ontario. Okay. ஸோ ஆன்டேரியோவில் வந்து அகேன் நான் சொன்னேன் உங்களோட கிட்ஸ் இருந்தாலும் அது பாசிட்டிவாக வந்தாலும் ஒரு ஈவன் உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் தோணிச்சுண்டா அந்த சிம்டம்ஸ் பார்க்கும்போது கோவிட் என்று தோணிச்சுண்டா நீங்கள் செல்ஃப் ஐசோலேட் பண்ணி இருக்கணும். நியூ ரூல்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லி வேக்சினேட்டடாக இருந்தால் 5 நாள் வந்து செல்ஃப் ஐசோலேட் பண்ணணும். ஸோ இந்த 5 நாள் வந்து அஃப்கோர்ஸ் செல்ஃப் ஐசோலேட் வீட்டில் stay in a room, you know, if someone has to give you food, if it's amma, appa or siblings or mask போட்டு கொண்டு வந்து தர சொல்லுங்க டக்குன்னு, but leave the room right away. I know custom most family members but you have to do this to stay safe. ஸோ இந்த மாதிரியாக 5 days இருக்கணும். பிள்ளைகள் வந்து 12 வயசுக்கு கீழானவைக்கு if they're both vaccinated, again fully vaccinated அவைக்கும் 5 நாள் தான். ஸோ அவைக்கும் 5 days isolation.
பட் நான் லெட்ஸ் சே நீங்கள் வேக்சினேஷன் போடாட்டி துப்புரா ஒன்றும் போடாட்டி இல்லாட்டி பார்ஷலாக போட்டா ஸோ அதாவது ஒரு வேக்சின் மட்டும் போட்டிருந்தால் தென் உங்களுக்கு வந்து 10 நாள். And again, it makes sense because vaccine எடுத்த ஆக்கள் வந்து கூட இம்யூனிட்டி அதுக்கு வந்து பில்ட் பண்ணியிருப்போம். பட் போடாத ஆக்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட பாதிக்கப்பட முடியும்ப. ஸோ இந்த ஆக்கள் வந்து 10 days ஐசோலேட் பண்ணியிருக்கோம், செல்ஃப் ஐசோலேட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அகேன் இது வந்து உங்களோட பிசிஆர் டெஸ்ட் எடுத்து உங்களுக்கு காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ டோன்ட் லுக் ஃபார் என்ன கூடுதலாக உங்களுக்கு சான்சஸ் வர போகிறது இல்லை அன்லெஸ் யூ ஃபால் அந்த கேட்டகரியில் சொன்ன கேட்டகரிஸ் இருந்தால் மட்டும். So if you do fall into it, நீங்கள் self isolate பண்ணி just self monitor பண்ணுங்க. Obviously if it gets worse, அப்போதைக்கு doctor, you can call telehealth lines and everything like that, and நீங்கள் அதுலேருந்து help எடுக்கலாம். And another thing is, I'm going to advertisement நீங்கள் பார்த்தீங்க for Maya's Furniture. So just again, want to say the Kennedy and Finchல Maya's Furniture. இந்த பாக்ஸிங் டே சேல் எல்லாருக்கும் யூஸ்வலாக 26 முடிஞ்சு எல்லாரும் 27 நார்மலாக போயிடுவேன். பட் இவியல் வந்து தேர் மெயின்டைனிங் தட். ஸோ உங்களோட பாக்ஸிங் டே சேல்ஸ் January 2nd மட்டும் ஸ்டில் இன் பிளேஸ். ஸோ ஏதாவது நீங்கள் வாங்கணுமெண்டா மேபி நியூ இயர்க்கு நியூ ஃபர்னிச்சர் வாங்க போகிறீங்களா anything like that, go check it out and see the deals that they have there. அடுத்தது we are going to go to our currency rates for today. ஸோ இந்த மாதிரி currency rates பார்த்துட்டு வரோம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் டிசம்பர் மாதம் 30 வியாழக்கிழமை. இலங்கை 190 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 60.50 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.78 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.69 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.72 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.08 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.06 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் டிசம்பர் மாதம் 30 வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:30 p.m. in Toronto. The temperature is 1 degree Celsius. Sponsor today is Home Life Future Realty Selva Vettiville. உங்களோட currency rates பார்த்தாச்சு. So 190 Sri Lanka போது, 60.50 India போது. I think those are good numbers. So அனுப்புறேன்டா, it's a good time to send it. அடுத்தது, again, a lot of news about Ontario today, just because a lot's happening and a lot of rule changes. So Ontarioவில் வந்து 4வது டோஸும் இப்போ ஆஃபர் பண்ணுறேன். இந்த 4வது டோஸ் வந்து again it's ஆருக்கு முதல் போகுதுண்டா லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம். ஐ டோன்ட் நோ வேறு ரெசிடென்ட் ஆக்கள் இப்போ வேறு குரூப் ஆக்களுக்கெல்லாம் கொடுப்பேன் அமௌண்ட்டு. ஆனால் இப்போதைக்கு லாங் டேர்ம் கேர் ரெசிடென்ஸுக்கு இது ஆஃபர் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் இஸ் டு அங்கே இருக்கிற ஆக்களுக்கும் அண்ட் ஸ்டாஃபுக்கும். So they are opening up a little bit. And again, reason என்னடா எல்லாருக்கும் தெரியும் COVID வந்து it's affecting இப்போ சிக்கானவே இல்லாட்டி ஒரு டிசீஸ் உள்ளவ வருத்தம் உள்ளவ அவைக்கு தான் கூட அஃபெக்ட் பண்ணாலும் ஆனால் older age அவையில் வந்து பாதிக்கப்படுது. So we have to be careful of that age group first and then அங்களோட ladder work பண்ணி we get to the younger people who can stand it a little bit more. ஸோ இந்த 4th டோஸ் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். ஐ திங்க் லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து போடுறபடியே ஒரு கேப் இருக்கணும் அஃப்கோர்ஸ் வேக்சின்ஸுக்கு இடையில். ஸோ இந்த கேப் வந்து 3 months இல்லாட்டி 84 டேஸுக்கு பிறகு, அதாவது உங்களோட 3வது டோஸுக்கு பிறகு இந்த 4வது டோஸ் போடலாம். ஸோ இது வந்து January 28க்குள்ளே மோஸ்ட் பீப்புள் போட்டுடுவியும் லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அட் லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம். அண்ட் அகேன் இந்த டாக்டர் கேர் மோர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கு ஜஸ்ட் டுடே. ஸோ a lot of processes happening, right? In the vaccine உங்களுக்கு வேறு செய்ய தெரியும் because நிறைய ஆக்கள் இந்த வேக்சின் போட்டு அவைக்கு வந்தாலும் அவை ஹாஸ்பிட்டலோ ஐசியூவில் வந்து என்டப் பண்ணல வந்து அவன் பாடிக்குள்ளால போயிருக்குது. ஸோ இந்த ரீசனால் வேக்சின் போடுறது எவ்வளோ முக்கியமானதுன்ட்டு கவர்மெண்ட் அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி அதை போடுறேன். ஸோ if you do have anyone long term care home, I'm sure அவையும் உங்களை இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். But check into that and make sure with the 4th dose they do get it because we do want to protect everyone around us.
அடுத்தது we are going to go to our கலையரங்கம் for today, so our treat. So again, Indika, we have Shrutika Rajkumar. She's a singer and she's done a cover song for us. And the music is by Babu Jaykanth. They did a karaoke production, so let's have a watch and listen. என்னைத்தான் எண்ணி
உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. உங்கள் Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:38 p.m. in Toronto. The temperature is 1 degree Celsius. Sponsor today is Home Life Future Realty, Salva Vettivel. So in the அருமையான பாட்டை வந்து பார்த்துருக்கோம். If you want to search more of their music, you can search Babu Jaykanth or Shrutika Rajkumar and you can look at more of their covers. அடுத்த நியூஸ் ஐ திங்க் எல்லாரும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதான் again Ontario இது கெப்பாசிட்டி லிமிட்ஸ், அதாவது அவங்களோட ஸ்டேடியம்ஸில், தியேட்டர்ஸில், கான்சர்ட் ஏரியாஸ், வென்யூஸில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு கட் திருப்பி வச்சுட்டோம். பிகாஸ் ஐ நோ நிறைய வென்யூஸ் கூட ஆக்கள் வந்து அலோவ் பண்ணி கொண்டு இருந்தது. a lot of people could come in, but because numbers எல்லாம் கூட போகிறபடியாக எல்லாருக்கும் தொத்துறபடியாக they had to put a nice cut to it. ஸோ இப்போதைக்கு அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு வந்து 50% limitation கட்டாக இருக்குது. ஸோ 50% வந்து it applies if நீங்கள் கட் பண்ணும்போது 1000 ஆட்களுக்கு கீழேண்டா நீங்கள் 50% அந்த கெப்பாசிட்டி லிமிட் கட் பண்ணி சே 1000க்கு மேலால் இருந்தாலும் தென் 1000க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ whichever one's less, 50% லெஸ்ஸாக இருந்தாலும் இல்லாட்டி 1000 people லெஸ்ஸாக இருந்தாலும் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு தான் குறைச்சிருக்கும். அண்ட் அகேன் இதில் வந்து டாக்டர் கேரமோர் ஐ திங்க் நிறைய இதை பற்றி காய்ச்சிருக்காரு எல்லா செக்மெண்ட்லேயும். பிகாஸ் ஒரு செக்ஷனில் நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணால் வேறு செக்ஷன்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாட்டி நாங்கள் இது உண்மையாக குறைக்கலாது இந்த ஸ்ப்ரெட்டை. ஸோ கடையிலேருந்து, ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லேருந்து, தியேட்டர்ஸ், வென்யூஸ்லேருந்து எந்த இடம் பார்த்தீங்களாலும் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தால் தான் எல்லாரும் அதை சேரும்போது நம்பர்ஸ் எல்லாம் கூட ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் it'll be there. So we'll see என்னென்ன rules futureக்கு வரப்போது அனுப்புதைக்கு இதெல்லாம் நடக்குது. Another thing that's happening is that WestJet, so எல்லாருக்கும் தெரியும் WestJet ஒரு ஏர்லைன் உண்டு. இந்த ஏர்லைனில் வந்து நிறைய கேன்சலேஷன் ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் வரப்போகுது. அதாவது 15% of their flights because COVID-19 I mean the staff எல்லாம் எஃபெக்ட் ஆகி ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது. ஸோ WestJetல வந்து again this is why இவ்வளோ முக்கியம். பிகாஸ் இந்த கோவிட் ஆமிக்ரான் ஸ்ட்ராண்ட் வந்து கூட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறபடியே நிறைய ஆக்களை வந்து தொத்துற பெர்சன்டேஜ் கூடவா இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நிறைய ஆக்களுக்கு கூட ஸ்ப்ரெட் ஆகி இப்போ WestJetல நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆக்கள் வந்து you're changing, you're working அந்த மாதிரி என்வாயன்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது ஒரு ஆளுக்கு வந்தாலே காணும் அது மல்டிப்ளை ஆகி எல்லாருக்கும் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ WestJetல வந்து again 15% ஃப்ளைட்ஸ் வந்து they're gonna cancel. ஸோ நீங்கள் WestJetல ஏதாவது ஃப்ளைட் புக் பண்ணி இருந்தால் look forward for that because they're gonna do this. And about பார்த்தீங்களா குத்தி மதிப்பாக ஒரு 181 எம்ப்ளாயீஸ் வந்து பாசிட்டிவாக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த 181 வந்து ஒரு ஃபுல்லாக அந்த கேன்சலேஷன் வச்சு சப்ஸ்டிடியூஷன் இல்லாமல் அப்படி வச்சா தான் ஒரு ரேஸாக அது அமங்கலாம்ன்ட்டு தான் பார்க்குறேன். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி that works things out. But as well இப்போ எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் ஃப்ளைட் ஸ்டாஃப் எல்லாரும் ஃபுல்லி வேக்சினேட்டாக இருக்கணும். இது வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஃபுல்லி வேக்சின் போட்டால் தான் இது வந்து நீங்கள் செய்யலாம். ஸோ நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அதுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணது ஐ நோ இட்ஸ் அனோயிங் இப்போ வேக்சின் போடாத ஆக்களுக்கு. பட் கவர்மெண்ட் வந்து மெஜாரிட்டி என்ன வேலை செய்யுதோ என்னென்ன ஸ்டாஃப்ஸ் அதுக்கு சப்போர்ட் ஆகுதோ அதுதான் நாவே செய்ய போகிறோம். And next we are going to go to the weather. So என்ன மாதிரி வெதர்ன்னு நாளைக்கு பார்த்துட்டு வருவோம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் டிசம்பர் மாதம் 31ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 6°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0°C. நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும்.
பனி மற்றும் உறைமலைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 1°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 1°C. நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். அத்தோடு பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் டிசம்பர் மாதம் 31 வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:42 p.m. in Toronto. The temperature is 1°C. Indian sponsor is Home Life Future Realty, Selva Vettivel. So I'm going to weather him nalika paathachu. And another little update for you guys. Of course, nalika vande it's New Year's Eve. Adanala show nadakada nalika, unfortunately. But on Monday we'll come back to you guys. And Monday varumbodhu I think a lot of people, again, nariya news indikku vandirukku the COVID patti avida updates patti. ஸோ கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும், இல்லாட்டி உங்களோட மைண்டுக்குள்ளே ஏதாவது டவுட்டாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு we have actually Dr. Kannavela coming on the show on Monday. And I know உங்களோட ஷோ தொடர்ந்து பார்க்குறீங்கன்னா you know she's been there through a lot, answered a lot of questions. ஸோ உங்களோட ஷோவில் வந்து அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில் கதைக்க போகிறா. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால், ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் மேக் ஷூர் மண்டே நீங்கள் வந்து டியூன் இன் பண்ணுறீங்க. மண்டே பார்க்கும்போது ஹோப்ஃபுல்லி அவள் கதைக்கிற வந்து உங்களோட டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணலாம். அண்ட் இஃப் நாட், அஃப்கோர்ஸ் reach out, have questions, reach out to your doctors, உங்களோட telehealth lines, அதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. I know நிறைய ஆக்கள் அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதில்ல, but it's a good tool because நீங்கள் ஃபோன்லேயே வந்து உங்களோட ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு டவுட்டான கொஷின்ஸ் எல்லாம் இல்லாட்டி சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும் கேட்டு ஒரு மன நிம்மதிக்காக ஆன்சர் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கலாம். ஸோ again, நாளைக்கு we won't see you guys because it is New Year's Eve, but Monday Dr. Kannavela will be here. உங்களோட ஷோவில் இதை பற்றி கூட கதைப்பா. So stay tuned in for that. And we are going to go to our last segment for today, the news. So let's go to Sudhanu for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு Good Evening Canada, IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று டிசம்பர் மாதம் 30 வியாழக்கிழமை. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். ஒன்டாரியோ மீண்டும் பாடசாலைக்கு திரும்பும் திகதியை தாமதப்படுத்துகிறது. சமீபத்திய கோவிட் தொற்றின் அதிகரிப்பு காரணமாக பாடசாலைக்கு திரும்புவதை ஜனவரி 5 வரை ஒன்டாரியோ தாமதப்படுத்துகிறது. இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தை தொடர்ந்து ஒன்டாரியோவின் தலைமை மருத்துவ அதிகாரி கிரண் மோர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். இந்த அறிவிப்பின் வெளியான செய்தியாளர் சந்திப்பில் முதல்வர் டக்ஃபோர்ட் அல்லது கல்வி அமைச்சர் ஸ்டீஃபன் லெச்சே ஆகியோர் கலந்து கொள்ளவில்லை. ஒன்டாரியோ முழுவதிலும் உள்ள பெரும்பாலான மாணவர்கள் குளிர்கால இடைவெளியை தொடர்ந்து ஜனவரி மாதம் 3 பாடசாலைக்கு திரும்ப இருந்தனர். கூடுதல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை வரிசைப்படுத்த கால அவகாசம் அளிக்கும் வகையில் இந்த தாமதம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அரசு தெரிவித்திருக்கிறது. கோவிட் தொற்றின் விகிதங்கள் அதிகரித்து வருவதால் கிபெக் மாகாணம் இரவு 10 மணிக்கு ஊரடங்கு உத்தரவை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துகிறது. வெள்ளிக்கிழமை முதல் இரவு 10 மணி முதல் காலை 5 மணி வரை ஊரடங்கு உத்தரவை கிபெக் மாகாணம் அமல்படுத்துகின்றது. முதல்வர் பிரான்சுவா லெக்வாட், சுகாதார அமைச்சர் கிறிஸ்டியன் டுபே, பொது சுகாதார இயக்குனர் வைத்தியர் ஹராசியோ அருடா ஆகியோர் இணைந்து இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்கள். வரவிருக்கும் வாரங்களில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை மாகாணத்தின் திறனை மீறும் அபாயம் உள்ளதாக முதல்வர் கூறினார். இது அனைவருக்கும் சிகிச்சை அளிக்க முடியாத நிலைக்கு வழிவகுக்கும் என அவர் தெரிவித்தார்.
உணவகங்களிலிருந்து உணவு உண்பது தடை செய்யப்படும் எனவும் தனிப்பட்ட கூட்டங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குள் மட்டுப்படுத்தப்படும் எனவும் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வழிபாட்டு தலங்கள் மூடப்படும் எனவும் 25 பேர் மட்டும் இறுதிச் சடங்குகளில் கலந்து கொள்ளலாம் எனவும் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உட்புற விளையாட்டுகள் முற்றிலும் ரத்து செய்யப்படுகின்றன. கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர், எரிவாயு நிலையங்கள், மருந்தகங்கள் தவிர அனைத்து கடைகளும் அடுத்த 3 வாரங்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மூடப்பட உள்ளது. பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் பொது நிதியுதவி பெறும் கல்லூரிகளுக்கும் ஜனவரி மாதம் 17ஆம் தேதி வரை விடுமுறை நீடிக்கப்படுகிறது. சுருக்கப்பட்ட தனிமைப்படுத்தல் காலங்களில் புதிய சோதனை வழிகாட்டுதல்களையும் ஒன்டாரியோ மாகாணம் அறிமுகப்படுத்துகிறது. இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஒன்டாரியோவின் தலைமை மருத்துவ அதிகாரி கிரன்மோர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். பொதுமக்களுக்கு புதிய சோதனை வழிகாட்டுதல்களை அறிமுகப்படுத்திய அவர் கோவிட் தனிமைப்படுத்தல் காலத்தை சில தனிநபர்களுக்கு குறைப்பதாக கூறினார். உடனடியாக அமலுக்கு வரும் வகையில் தடுப்பூசி போடப்பட்ட நபர்களுக்கு தேவையான தனிமைப்படுத்தல் காலத்தை 10 நாட்களில் இருந்து 5 நாட்களாக மாகாணம் குறைக்கிறது. தொடர்ந்து கிடைக்கும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக மோர் கூறினார். முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்படாத அல்லது நோய் எதிர்ப்பு குறைபாடுகள் நபர்கள் தொடர்ந்தும் 10 நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். அதிக ஆபத்துள்ள சுகாதார பாதுகாப்பு இடங்களில் பணிபுரியும் அல்லது வசிக்கும் நபர்கள் 10 நாட்களுக்கு வேலைக்கு செல்லக்கூடாது எனவும் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெள்ளிக்கிழமை முதல் PCR சோதனைகள் தொற்றின் அறிகுறியுள்ள அதிக ஆபத்துள்ள நபர்கள், அதிக ஆபத்துள்ள இடங்களில் பணிபுரிகின்றவர்கள், பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கவிருக்கிறது. லேசான தொற்றின் அறிகுறியை கொண்ட பொதுமக்கள் இப்போது பரிசோதனையை நாட வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றார்கள். ஒன்டாரியோவில் நீண்டகால பராமரிப்பு குடியிருப்பாளர்களுக்கு 4வது கோவிட் தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படுகின்றன. 4வது கோவிட் தொற்றுக்களை மாகாணத்தின் நீண்டகால பராமரிப்பு குடியிருப்பாளர்களுக்கு உடனடியாக அமலுக்கு வரும் வகையில் கிடைக்கச் செய்வதாக இன்று ஒன்டாரியோ மாகாணம் அறிவித்திருக்கிறது. 3வது தடுப்பூசிக்கு பிறகு மக்கள் குறைந்தபட்சம் 3 மாதங்கள் அல்லது 84 நாட்களில் 4வது தடுப்பூசியை பெறலாம். நீண்டகால பராமரிப்பில் வசிப்பவர்களின் ஆதரவு பணியாளர்கள் அல்லது பராமரிப்பாளர்கள் தங்கள் 3வது தடுப்பூசியை ஜனவரி மாதம் 28ஆம் தேதிக்குள் பெற வேண்டும் எனவும் மாகாணம் கட்டாயப்படுத்துகிறது. கனடாவில் இன்று 40,000ஐ அண்மித்த கோவிட் தொற்றுக்கள் பதிவாகியுள்ளன. கியூபெக் தொடர்ந்து 3வது நாளாக ஒரே நாளில் பதிவான அதிக தொற்றுக்களை இன்று பதிவு செய்திருக்கிறது. கியூபெக்கில் 14,188 தொற்றுக்களுடன் 9 மரணங்கள் இன்று சுகாதார அதிகாரிகளினால் பதிவு செய்யப்பட்டன. ஒன்டாரியோவில் 24 மணி நேரத்துக்குள் பதிவு செய்யப்பட்ட அதிக தொற்றுகளின் எண்ணிக்கையை இன்று மீண்டும் பதிவு செய்திருக்கிறது. ஒன்டாரியோவில் இன்று 13,807 தொற்றுகளும் 8 மரணங்களும் பதிவாகின. பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 24 மணி நேரத்துக்குள் பதிவு செய்யப்பட்ட அதிக தொற்றுகளின் எண்ணிக்கையை இன்று மீண்டும் பதிவு செய்திருக்கிறது. பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 4,383 புதிய தொற்றுகளையும் ஒரு மரணத்தையும் இன்று பதிவு செய்தது. ஆல்பர்டாவில் 4,001 புதிய தொற்றுகள் இன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அங்கு வழமையான தொற்றின் அறிவிப்புகள் ஜனவரி மாதம் 4 முதல் மீண்டும் தொடங்க உள்ளது. மனிடோபாவில் 1,123 புதிய தொற்றுகளுடன் அதன் அதிகபட்ச ஒற்றை நாள் அதிகரிப்பு பதிவு செய்ததுடன் 3 மரணங்களையும் பதிவு செய்திருக்கிறது. சஸ்கேச்சுவானில் 589 தொற்றுகளும் 5 மரணங்களும் பதிவாகின. நியூ பிரான்ஸ்விக்கில் 572 தொற்றுகள் 2 மரணங்கள் இன்று பதிவு செய்யப்பட்டன. தொடர்ந்து 3வது நாளாக நோவஸ்கோஷியாவில் 500க்கும் மேற்பட்ட தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. 511 தொற்றுகளும் இன்று சுகாதார அதிகாரிகளால் பதியப்பட்டுள்ளது. நியூஃபவுண்ட்லாந்து மற்றும் லெபடோரில் இன்று 349 தொற்றுகளுடன் ஒரு நாளுக்கான அதிகபட்ச அதிகரிப்பை அதிகாரிகள் பதிவு செய்தார்கள். பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலண்டில் 169 தொற்றுகளுடன் மீண்டும் ஒரு நாளுக்கான அதிகபட்ச அதிகரிப்பை பதிவு செய்தார்கள். இவை தவிரவும் நார்த் வெஸ்ட் டெரிட்டோரிஸில் 97, யூகானில் 34 என தொற்றுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. கனடாவில் இன்று மாத்திரம் 39,822 தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. சஸ்கேச்சுவானில் அரசாங்கம் அதன் சுய தனிமை தேவைகளிலும் சோதனை விதிகளிலும் மாற்றங்களை செய்து வருகிறது. சுய தனிமைப்படுத்தல் காலம் 10 நாட்களில் இருந்து 5 நாட்களுக்கு குறைக்கப்படுகிறது. தடுப்பூசி போடப்படாதவர்கள் அல்லது பகுதியளவு தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்கள் தொடர்ந்து 10 நாட்களுக்கு சுயமாக தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உடனடியாக நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்கள் நோயறிதலை உறுதிப்படுத்த PCR பரிசோதனையை பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவும் 5 நாட்களுக்கு சுயமாக தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொற்றின் அறிகுறிகள் உள்ளவர்களுக்கும் சுகாதார பணியாளர்கள், நீண்டகால மற்றும் தனிப்பட்ட பராமரிப்பு இல்லத்தில் வசிப்பவர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களை கவனிப்பவர்கள் போன்ற முன்னுரிமை மக்களுக்கு PCR சோதனை தொடர்ந்து பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
சஸ்கேச்சுவான் சுகாதார ஆணையகத்தின் சோதனை தளங்களில் ஏற்படும் அழுத்தத்தை குறைக்கும் முயற்சி என முதல்வர் ஸ்காட் மோ கூறியிருக்கின்றார். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். புது வருட நீண்ட வார விடுமுறையின் பின்னர் மீண்டும் திங்கட்கிழமை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:52 p.m. in Toronto. The temperature is 1 degree Celsius. Sponsored today is Home Life Future Realty Salva Bettyville. So that brings us to the end of our show. What news muditaches. So again, I want to remind you guys now like a show illa because it is New Year's Eve. So that means that Saturday is New Year's. So I want to wish you all a very, very happy New Year எல்லாருக்கும். In the New Year I don't know what resolutions, goals எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க. Just be grateful for the people in your life. New Year's நீங்க வந்து கொண்டாடும்போது everything. Walk into the New Year, set your goals. I know New Year என்றாலே New Year's வாரக்காக நீங்கள் கோல்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ண தேவையில்லை. ஆனால் டிப்பிக்லி மோஸ்ட் ஆக்க செட் பண்ணுறவ. ஸோ அப்படி இருந்தால் எல்லாம் நல்லது. விஷ் எவ்ரி ஒன் வெல் அண்ட் செலிப்ரேட் இட் இன் அ வெரி சேஃப் வே. அதுதான் முக்கியம் எல்லாத்தையும் விட. பிகாஸ் கோவிடோட we know things are happening, a lot is changing, but நாங்கள் என்ன செய்யலாம்டா எங்களோட பாட்டிலேருந்து சேஃபாக இருக்கிறது தான். So enjoy your New Year's and then we will see you all back on Monday.